आम ओडिया रे गोटे ढग अच्छी मानिले ठाकुर न मानिले पत्थर। भगवान हेउचंती विश्वासर कथा। विश्वासर अन्य नाम हेउची ईश्वर। आमे जदि विश्वास करिबा ताहले गोटे पत्थर देहरे भी भगवान को देखि परिबा। आउ जदि विश्वास न करिबा ताहले स्वयं भगवान भी आम पाखरे पहुँचिले आमे भाबिबा तांको मଣିଷଟିଏ। ए प्रसंग रे गोटे चमत्कार गप अछि। उत्तर भारतर कथा। उत्तर प्रदेशर अयोध्या पाखापाखि गोटे गाँव रे रहुतला भोळा। बापा मांकर सबुठार सान पुଅ से। खाइबार भारी लालसा तार, खाई पेटू। घरे किछि कामदाम करे नाही, सबुबेले खाइबा चिंता तार, खाई थाए बसी रही थाए। बापा माँ थिबा पर्यंत किछि समस्या नथिला। अकस्मात दिने बापांक पछे पछे माँ चली गले। भोळा अनाथ होई गला। धीरे धीरे घरे ता ऊपर अत्याचार बढ़िला। भाई भाउज माने भल पाइले नाही, खाइबाकू ठीक भाव देले मध्य नाही। एणे भोळा को किछि कामदाम भी विशेष जणा नथिला। दिने से माने रागी भोळा को घरु तड़ी देले। भोळा करिबो कोन? तार सबुठार बड़ समस्या हला खाइबा बिना उपास रे से जमा रही पारे नाही। भोळा बुलुबुलु जे गोटे आश्रम पाखरे पहुंचिला। भोळा देखिला आश्रम जो शिष्य मान सब बाहर के आछंती बेस डौलु डाउलु देखा जाउछंती। भोळा भाबिला आश्रम रे बोधे बेस भल किछि खाइबा पिया मिलुथिबो। भोळा जाई गुरुंक पाखरे पहुंचिला आश्रम भितरे। कहला गुरुदेव मते एठी रहिबाकू स्थान मिलिबो? गुरु कहले हाँ निश्चित मिलिबो। एटा आश्रमटाए भगवानक जागा, एठी समस्ते रही परिबे, तमे भी रही परिबो। भोळा कहला बदଳରେ कोन मते किछि काम करिबाकू पड़िबो? काना काम को भोळार भारी डर। गुरु कहले ना ना एठी विशेष शारीरिक श्रम किछि करिबाकू पड़िबो नाही, किंतु तुमको भजन कीर्तन करिबाकू पड़िबो। सबु बेले भगवान का नाम नबाकू पड़िबो। ता बदल तुम जहाँ चाहब ये आश्रम जहाँ खाद्य प्रस्तुत होती तुम खाईपर। भोला को प्रस्तावटा बेस भल लगे। भोला रहीगला आश्रम। सका उठिले किसी काम ना, चाहा टिके साहाଯ୍य कर दिए, तापर कीर्तन में बसी पड़े। कीर्तन सरला परे खाद्य 3 टाइम भोला को आनंद रे खाइबा को मिलिला। मात्र असुविधा आसिला गोटे दिन। सका उठी देखिला भोला जे आज कौन किछि नाही, रोषेईबासर कौन सी व्यवस्था नहीं, रोषेईशाला केही नाहंती। भोला जे गुरुंक पाखरे पहुंच कहला गुरुदेव आज कौन रोषेईबास किछि देखे जना पड़ू नाही। गुरु कहले तू जानिनु कि आज पर एकादशी। एकादशी रे आश्रम रे समस्तंकर उपवास। भोला कहला उपवास माने दिन सारा किछि खाइबा को मिलिबो नै? गुरु कहले ना, एकादशी पारणा करने को पड़िबो। संपूर्ण निर्जला उपवास, केवल भजन कीर्तन रे दिन कटाइबा को पड़िबो। संध्या समय रे जहाँ किछि पणा पानी मिलिबो। भोला कहला गुरुजी मु तो उपवास जीवन रे केबे भी करिनी, मु खाइबा बिना रही परिबि नाही। गुरु कहले आश्रम रो नियम तो सेया, तते मानिबा को पड़िबो। हाँ तू जदि चाहुचु तेबे मु तते किछि खाद्य द्रव्य जिनिस पत्र दे देबी खाद्य प्रस्तुत लगी, तू आश्रम बाहर क्यों रोषेई कर खाई पारू। भोला भाविला ठीक अच्छे, किंतु मन रख जहाँ खाइबू प्रथम ठाकुर को भोग लगाइबू तापर खाइबू। गुरु कहले एवं भंडार घर जी रक्षक अच्छी ताकू कहले भोला को 2 जनक खाइबा को दे दियो। कारण गुरु जानी भोला टिके खाइबार लोभी, जनक खाद्य देले भोला को अंटिबो नाही। भंडार रक्षक 2 जनक खाइबा जिनस देदेला। भोला ताकू धरी सरज नदी कूल रे गोटे गछ मूले चुली पकाई रोषेई आरंभ कला। भात डाली जहाँ तरकारी टिके कला कर सारी गोटे पत्र रे बाढ़ी, काना गुरुजी कहिथिले जहाँ भोज जहाँ रांधिबू ताकू प्रथमे भोग लगाइबू एवं रामजी को अर्पण कला परे खाइबू। भोला पत्र रे जेमती देखिथिला गुरु जेमती पूजा करती सेमती गोटे पत्र रे जिनस पत्र खाद्य द्रव्य बाढ़ी देला। बाढ़ी ठाकुर को डाकिला प्रभु आपण आसंतु, खाद्य द्रव्य प्रस्तुत हो गला, एथर खाइबा। भोला जेते डाकिले मध्य ठाकुर बा कोठ आसीबे। शेष को भोला को जोर भोक कला। भोला भाविला कहला एथर उच्च स्वर रे खूब जोर रे डाकिला प्रभु आपण न आसिले मु खाइबा को पाउ नाही, मु खाइ पारु नाही, आ उपवास रे मु मरि जिबी। हठात भोला को आश्चर्य करी भगवान रामचंद्र आ माता जानकी आविर्भूत हेले। भोला को बहुत खुशी लगिला। प्रभु श्रीराम और माता सीता को देखी ता देहरे गोटे अपूर्व सिंहरण खेलीगला।
ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ରାମ ସୀତା ହେଇଗଲେଣି 2 ଜଣ, ସିଏ ବା ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତ ଏତେ ରୋଷେଇ କରିନି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ଖାଇଦେବା। ଭୋଳା ଜାଣିଲା ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳିବ। ଶେଷକୁ ଭୋଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଭୋଳା ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋଳା କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ଟିକେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ରେ? ତୁ ତ ଆରଥର 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ। ନା, ଆପଣ କହିଲେ ଜଣେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଆରଥର 2 ଜଣ ଠାକୁର ଆସିଗଲେ, ମୋତେ ଅଣ୍ଟିଲାନି। ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଲେ ତାର ବୋଧେ ଖାଇବାର ଅଧିକା ଟିକେ ଲୋଭ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକକୁ ସେଇଭଳି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ସେଦିନ ଭୋଳା ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲା। ରୋଷେଇବାସ କରି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଜନ କରିବା। ଭୋଳାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ମାତା ସୀତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୋଳା ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା, ମାତ୍ର ଦେଖିଲା 3 ଜଣ। ଆଜି ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଠାକୁର ଆସିଗଲେଣି 3 ଜଣ, ଏବେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ? ଭୋଳାର ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ଇଏ ବାବୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଇଏ ପରା ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଭୋଳା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଖାଇବା 4 ଜଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇଦେବା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୋଳା ଜାଣିଲା ତା ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଭୋଗ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭୋଳାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭୋଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ଯାହା ଭୋଗ ବଳିଲା ସେତିକି ଖାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଜୀ ଭୋଳାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମାନେ? ନା, ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଣେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଆସିଲେ 2 ଜଣ, ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଠାକୁର, ମୋର ଅଧା ପେଟ। ଗୁରୁ ଜାଣିଲେ ଭୋଳା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାହାକୁ ଡାକିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା। ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେବୁ? ନା, ଆଜି ତ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନିହାତି। 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଗୁରୁଜୀ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା, ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଳା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ରାନ୍ଧିକିରି ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛି ନା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଭୋଳା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ତା ମନରେ ଆଜି ଶଙ୍କା ଥାଏ ଯେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଠାକୁର ଆସିବେ, 3 ଜଣ ଆସିପାରନ୍ତି, କାଳେ ଅଧିକା ଆସିବେ। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇଦେଲା। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ସେଦିନ ଭୋଳାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ହନୁମାନ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ଦରବାର ଭୋଳା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଳା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, 4 ଭାଇ, ମାତା ସୀତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବାନରରାଜ, ଭୋଳା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଆସିଲେଣି 6 ଜଣ, ମୁଁ 7 ଜଣ। ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇବା। ମୁଁ କେବଳ ଦେଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଲାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମାତା ସୀତା ରୋଷେଇ କଲେ। ହନୁମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସେ ବଣର ଯେତେ ଋଷି ମୁନି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୋଳା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୋଳା ଯେମିତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଠାକୁର ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ, 6 ଜଣ ଠାକୁର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବାନର, ପୁଣି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। କହିଲେ ଆରେ ଭୋଳା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ତ କିଛି ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଭୋଳା ଜାଣିଲା ଯେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଳା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ମୋର ସଚୋଟ ପଣିଆର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ମୁଁ କାଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କି କାହାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ନିଜେ ଖାଉନି। ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଭୋଳାରେ, ତୁ ସିନା ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତୋର ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେ, ତାଙ୍କର ଜପ ତପ ସାଧନା ଏ ସବୁଠାରୁ ତୋର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଭୋଳା ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼, ସାଧନା ଛୋଟ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳକୁ କିଛିଟା ଆଭାସ ପାଇଗଲେଣି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ସତ କହିଲେ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ତୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ତୋତେ ରାମଜୀ ସପରିବାର ରାମ ପରିବାର ସହିତ ତୋତେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହତଭାଗା, ଜୀବନ ସାରା ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସବୁଥିରେ କଟାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଆଣିପାରିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ, ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।